Xayrli kunlar muhtaram do'stlar. Siz de benim gibi kitap qıştırdatırga yaratасызмы? Алайса bu video naq sizning için. Bu kitap Crash topshirig'i. Boshlaymiz. Әлеге тапшыруда biz sizning bilan tatar adiblarining asarlari, bu asarlarning qisqacha ishtaligini bilib uzarmiz, ham asardagi geroylar, xarakterlar, konfliktlar, syujet sizig'i ham boshqa momentlar bilan tanishib uzarmiz. Bugungi asarimiz tatar adabiyotining oldingi ratında bosib turuvchi bek populyar Mir Haydar Fayzining G'aliyabonu piyesasi bo'lur. Halilim canım. Ben seni şunta yarattım. G'aliyabonu, salom bag'rim. Narsa olanda? Birini tugin. Ko'rsat endi jonim. Ayt endi. Sen başta eğit. Sen beni yaratasın mı? Yaratmagan qo'yda. Bag'rim, salom, qorlig'ashim, sanduqashim, ayt endi, ko'rsat endi. Yarı. Bu benim rizalığım. G'aliyabonu nindi motor ism. Mening qay bir tanishlarning bolalarına naq G'aliyabonu ismi berilgan. Bu haligi vaqtda bek siyrak uchraydigan hal. G'aliyabonu asari sahnaga jir muzika olib mana hammangacha bo'lmagan janrga muzikal drama janrina nega sola. G'umuman olganda Mir Haydar Fayzi ko'p qirli talant. U tarjimachida, publitsista, hikoyachida, ammo borindan da begrek u o'zinchalikli dramaturg ham naq bilan muzikal drama janrini sahnaga olib mingan qalam ustasi. Endi G'aliyabonu piyesasına kelganda avtor Qozon dramaturglarini tabiatdan ko'rib saqlanib, shundan foydalanib 1916-yilda Sa'adat Banu ismli piyesasini yoza boshlaydi. U 5 pardali bo'la ham boshda Sa'adat Banu deb ismlani. Sa'adat baxt, shayst deganni anglatadi. Asar birinchi topqir 1917-yilda Orenburgda sahnalashtiriladi. Ham bundan so'ng uning shuhratli sahna yozmashi boshlanib ketadi. Qozonda bosilgan G'aliyabonu piyesasini Mir Haydar og'a kibit tarazasini osha ko'rib, bunga cheksiz shodlanadi. Birinchi so'z kirish so'z G'alimjon Ibrohimov tomonidan yozilgan bo'ladi. G'alimjon Ibrohimov bulay deb yozadi. G'aliyabonuning butunlay yangi hissiyotlaridan birisi uni bizda birinchi martaba sahnaga muzikani jirni bir ittifoqiy zinnat yasab qana tugil, tub modda etib asl yuqorilikqa qilib kirituvidir. Bizning tilga tarjima etganda bu asarga respekt bildirgan. Oxir shikda piyesaning ismi G'aliyabonuga o'zgartirilib, piyesa 4 ko'rinishdan turadi. Asarni tez o'quv texnikasi bilan o'qiganda yarti soatda, tez o'qisangiz 1 soat, so'lmoqni o'qisangiz soat yarımda, ijroli o'qisangiz 2 soatda o'qib chiqa olasiz. Hozir qisqacha ishtalik. Qisqachagina sizlar bo'larmi ekan, haydagi tirishib qaraylik. Syujetga ham personajlarga kelganda bizning G'aliyabonu ismli o'g'il Suluvi bor. U 17 yoshdagi motor qiz. G'aliyabonu atanisi bilan yashay, atasining ismi Badri, anisining ismi G'alima Banu. Banu debgina qisqartirib yozam. G'aliyabonu 13 yoshidan endi Halil ismli yigitni yaratib beri. Ular bir-birini yaratishar. Halil yorli o'g'il yigiti. Shulay G'aliyabonuni yaratishi tag'in bir zot bor, ulda bo'lsa Ismag'il. Ismag'il esa 25 yoshdagi o'g'il qulagi, boy yigit. Bu muhabbat ishpishmog'ina kelganda esa Halil o'g'il yorli o'g'il yigiti bo'luviga qaramasdan ular G'aliyabonu bilan ishqirsiz muhabbat bilan bir-birini yaratishar. Ismag'il esa oldagi eng motor qiz bo'lgan G'aliyabonuni o'zina maqsad etib olirga tilay, bunda muhabbat so'z turunda so'z bormaydi. U tek o'z maqsadina erishirga tilay. Halil bilan Ismag'il orasida kundashlik ham yorish boshlanadi. Hozir tub ishtalikka qo'shik. Shu muhabbat sanduqchlari G'aliyabonu ham Halil turunda sizga bayon qilirga so'ylarga tilayman. Ular bir-birini yaratishar endi.
күптәннән һәм яратулары аларның эчкерсез сандугачлар кебек сайрашалар, яратышалар, җырлашалар һәм аларның мәхәббәтләре шул кадәр җитди, шул кадәр самими һәм көчле, хәтта мәхәббәтләренең җитдилеген аңлатып, алар никах укытырга телиләр һәм шул никах теләге белән җибәрәләр бер персонажны әти-әниләре янына. Искедән шундый персонаж булган. Бу исә Димче карчык Галия бануның әти-әнисе янына килеп, яшьләрнең теләкләрен сөйли. Ләкин сөйләгәндә ул алар яшьнең, егетнең исемен әйтми, ниндидер ноунейм турында сөйли. Әти-әнисе әлбәттә каршы түгелләр, бирергә әзер диләр һәм шулай итеп таралышалар. Бер яктан бу ноунейм Хәлил дип белүче авыл халкы бар. Икенче яктан Исмәгыйль дип уйлаучылар бар. Яучы килде, әти-әнисе инде, Исмәгыйль көенде, тиздән туй булырга тиеш. Тик Исмәгыйль моңа риза түгел. Шуңа күрә Галия бануның әтисе-әнисе янына Исмәгыйль килеп, аларга бай булгач нәрсә тәкъдим итә? Бик күп акча тәкъдим итә. Дөресрәге 1000 сум тәкъдим итә. Моңа кадәр әтисе 150 сум турында хыялланган инде, монда берничә тапкыр күбрәк акча биргәнгә, әтисе кызны бирергә риза. Юк, бирергә риза түгел. Ул аны сатырга риза булып чыга. Тик Галия бану ризалашмый. Бу хәлгә ул риза түгел. Ләкин алдан ала Галия бану һәм Хәлилнең планнары бар иде. Планнары бик гади, атларга утырып, качып китмәкчеләр иде. Ләкин Исмәгыйль дә акылсыз булса да, ул жүләр түгел. Бу хәлне булдырмас өчен Исмәгыйль кич белән килеп, саклап тора Галия бануның өе янында һәм Исмәгыйль максатын тормышка ашыру өчен килгән вакытта Исмәгыйль үзе генә түгел, кулында бар иде аның револьверы. Бу кичне револьвер тавышы ишетелә һәм бер гәүдә җиргә ята. Һәм бу кеше безнең Хәлил була. Хәлил җирдә үз ДНК-сын һәм ялгыз Галия бануны калдыра. Кызганычка сөйгән ярлар кавыша алмадылар һәм Галия бану ялгыз калды. Шуның белән эштәлек тәмам. Әсәрдәге проблематикага килгәндә, күзгә бәрелеп торучы берничә матдә бар. Беренчесе исә ул социаль тигезсезлек. Чөнки бай кеше һәрвакыт, акчалы кеше һәрвакыт өстен булып чыга. Бәдри үз кызын, үзе яраткан бәгырь җимешен, җан иясен товар буларак сатырга тели. Барысы да кесә калынайту һәм акчага җанын саткан кешеләр өчен безнең нәкъ менә бу әсәр пьеса трагик формада төгәлләнә. Кыскача әйткәндә, менә шулай. Хәзер нәтиҗәләр. Әсәр миңа шәхсән үземә бик ошады, чөнки ул матур татар телендә язылган. Әсәрдә Галия бануның әти-әнисе матур ярату сүзләрен кулланалар. Мәсәлән, чүпрәк баш, сакаллы сабый, санти кебек ярату сүзләрен кулланып, әсәрне тагында кызыклы һәм матур ясыйлар. Әлеге вакытта парлар мәхәббәтләрен шундый сүзләр белән белдерәләр микән? Икенчесе, әсәр кызыклы әйтемнәргә бай. Мәсәлән, аяк юрганнан бераз чыкса да ярый, ягъни булганнан яхшырак, бераз кабартыбрак яшәсәк тә ярый дигән сүз кулланыла. Хәзерге вакытта кайбер кешеләр нәкъ менә шушы принцип белән яшиләр дә инде. Өченче, әсәр матур күренешләргә бай. Мәсәлән, җырлар, биюләр, уеннар. Сөйгән ярларда үзара җырлашып сөйләшәләр һәм егетләр кызлар белән күрешкәндә шулай ук җырлашалар, биешәләр, шундый җыр бию батллары уздыралар. Дүртенчесе, җырлардагы рифмалар бик матур һәм отышлы. Мәсәлән, әдәбият дәресләрендә укытучылар балаларны кызыксындыру өчен бу җырларны рэп форматында тәкъдим итә алалар. Шул рәвешле кызыклы форматта балалар арасында ярышлар уздырырга да мөмкин.
Мен де яздырып қарадым, сіз де тыңлаңыз. Йоу. Beşik manara oraları, ektirele zamana bolalar. Beşik manara oraları, ektirele zamana bolalar. Шулай бу әсәрдә мин «Собака лает, караван идет» әйтеменең татарча вариантын таптым. Ул былай яңгырый: Эт өрер, бүре йөрер. Бишенчесе авторның искәртмәләре. Менә шундый җырларга шушы көйләр отышлы булыр, ә такмакларга исә шундый бию көйләре файдалы, туры килер дип автор күрсәтә. Мин бу әсәрне бик яратып укыдым, чөнки беренчедән ул бик матур татар телендә язылган, икенчедән китап яратмаучылар өчен менә дигән әсәр бер утырганда укып чыга аласыз. Ләкин фаҗигале катарсис белән тәмамлануы миңа ошап бетмәде, ләкин ул була торган, тормыштагы була торган хәл, ләкин әсәр реаль чынбарлыкны безгә күрсәтә. Мондый хаталарны булдырмас өчен яшьләргә, үз хаталарын аңлар өчен өлкәннәргә укырга киңәш итәм. Әсәрдән төп нәтиҗә: яучы килгәндә исемләп сөйләшегез. Бүгенгә шулар, ә мин киттем, киләсе китап краш тапшыруына әзерләнергә. Китаплар буенча тәкъдимнәрегез булса, комментарийлар калдырыгыз. Галиеваны сылуым иркәмлек җаваплары бирмисез. Успели? Казанда басылган бу пьесаны Мирхәйдәр Фәйзи «Китап тәрәзәсе». Кипап. Мирхәйдәр ага. «Китап тәрәзәсе». Чё там? Как начинается? Сейчас сформулирую.